नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, सालाना अन्नादी के दूसरे दिन आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। हम आपको एक मरतबा फिर अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के दिन 3 ज़ुमरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम होगा। पहला ज़ुमरा अरबी ख़ताबत का है जो कि अभी शुरू हुआ चाहता है, और दूसरा ज़ुमरा अंग्रेज़ी ख़ताबत का है, और उसके बाद खाने और नमाज से फ़रागत के बाद बैतबाज़ी का प्रोग्राम होगा। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि मतानत और संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने साथियों की हौसला अफजाई करें। अरबी ख़ताबत में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनसे गुजारिश है कि वो आगे बैठें, और उनका जो वक्त मुकर्ररा है वो है 3 मिनट, यानी 3 मिनट पे पहली घंटी बजेगी और 4 मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी। दूसरी घंटी बजने का मतलब ये होगा कि अब आपको स्टेज छोड़ देना है। इसलिए वक्त का ख़ास ख्याल रखें, और जितने भी मुशारिकीन हैं तमाम के तमाम आगे आकर के बैठें। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मैं अज़ीज़म फौज़ान को दावत देता हूँ कि मौसूद तशरीफ़ ले आएँ और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व अल्लमहुल बयान फजअलल लुगतल अरबिय्यत लुगतल कुरआन लुगतन शरीफह बिहा तफ़सहुल लिसान व बिहा ततगानमुल मआनी व तशरिकुल अफ़कार। वस्सलातु वस्सलामु अला अहसन मन नतक़ बिद्दाद व अफ़सहिल अरब बिलहक़्क़ि वल बयान नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अय्युहल हाज़िरून अल किराम, युसअदुनी व युशर्रिफुनी अन उरहिब बिकुम बिअजमल तरहीब फ़ी हाज़िहिल हफ़लति अस्सनविय्या व हिय अल ख़िताबतु बिल्लुग़तिल अरबिय्या व हाज़ल बरनामिज लितुल्लाब मअहद आफ़ाक़ हैथु सयअरिदु तुल्लाबु मवाहिबहुम व ख़ुतबहुमुल मुमय्यज़ा हौल अल मवादिअ अत्तालिया। मकारिमुल अख़लाक़ फ़ी ज़ौइल किताबि व सुन्नह, अहम्मियतु हुक़ूक़िल इबाद, अहम्मियतुल वक़्त व अहम्मियतुत तौहीद। फ़हाज़ल बरनामिज हुवल बरनामिजुल अव्वल लिलख़िताबति बिल्लुग़तिल अरबिय्या तहत रिआसति फ़ज़ीलति शेख़ अब्दुस्सबूर अल मदनी हफ़िज़हुल्लाहु व रआह। फ़अल्तमिसु मिन्हु बिकुल्लिल इह्तिराम अन यतफ़द्दल इलल मिनस्सा। वततकव्वनु लजनतु तहकीम मिन फ़ज़ीलति शेख़ अली मुहम्मद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह व फ़ज़ीलति शेख़ इरफ़ान अहमद अस्सफ़ावी हफ़िज़हुल्लाहु व रआह व फ़ज़ीलति शेख़ अबुल मरजान अल फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह। अय्युहल हफ़्लुल करीम, इन्नल ख़िताबतल अरबिय्या तुअतबर मिन अबरज़ फ़ुनूनित तअबीर व अशरफ़ वसाइलित तवासुल, फ़हिय सिहरुल बयान व जमालुल लिसान व तुअतबर लुग़तल कुरआन अल्लती तरफ़अु मिन मकानतिल लुग़तिल अरबिय्या व तुग़निल फ़िक्र वल अक़ल फ़ी कुल्लि ज़मान व मकान। अल ख़िताबतु वसीलतुन लित्तवासुल तरबतुन नुफ़ूस वल क़ुलूब व तुवह्हिदुश शुऊब, हिय तुग़रिसुल फ़ज़ाइल फ़िन नुफ़ूस व तुबनिल मुज्तमआत अला उससिल हक़्क़ि वद दुरूस। हिय अदातुन मुहिम्मतुन लिनक़लिल इल्मि वल मअरिफ़ह व मिन ख़िलालिहा यतिम्मु तहवीलिल अफ़कार इला वाक़िअन मलमूस व बिल बयानि यतिम्मु इक़नाउल उक़ूल व इश्आलुल हमासति फ़िस सुदूर। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, अल ख़िताबा लैसत मुजर्रद कलामुन युक़ाल बल हिय नूरुन युज़ीउल उक़ूल व अदातुन लिबिनाइल मुज्तमआत अला उससित तवासुलिल मुस्मिर। हिय सौतुल हक़्क़ि वल जमाल व वसीलतुन लिनश्रिल ख़ैरि फ़ी कुल्लि हाल। फ़लनतअल्लम हाज़ल फ़न्नुर राक़ी वलनस्तख़दिमुहु फ़ी ख़िदमतिल ख़ल्क़ि वद्दअवति इलल्लाहि फ़िल आलम। अय्युहल हफ़्लुल करीम, ख़िलालु हाज़िहिल हफ़्ला
سنستمع إلى مجموعة من المتسابقين المبدعين الذين يعرضون أفكارهم بأسلوب مميز ومؤثر. مرة أخرى نرحب بكم أجمل ترحيب، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد في هذه الحفلة المباركة. أيها الحفل الكريم، لنبدأ هذه الحفلة المباركة بتلاوة من آيات كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك أدعو الأخ صديق عبد العزيز أن يتفضل إلى المنصة لتلاوة ما تيسر من كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الله. وبعد الاستماع إلى هذه التلاوة العطرة ننتقل إلى الهدف الرئيسي لهذا الحفل. ولكن قبل أن أبدأ أريد أن أنبهكم أنه سيتم منح المتسابقين وقت بين 3 إلى 5 دقائق، حيث سيرن الجرس الأول عند الدقيقة 3 والجرس الثاني عند الدقيقة 4. والآن دعوني أدعو أول متسابق من زملائي الأخ محمد صارم عبد الحكيم فليأتي إلى المنصة ويقدم كلمته، وبعده سيكون سيد برهان الدين على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبعد، سعادة رئيس الحفل المعكر وأساتذة الكرام وإخواني في الدين، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فتقوى الله فوز لنا في الدنيا والآخرة. حديثنا اليوم عن نعمة عظيمة وهي الوقت. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
الوقت هو رأس مالنا في هذه الحياة، وهو أثمن ما يملكه الإنسان، وسنحاسب عليه يوم القيامة. أولاً، أهمية الوقت في القرآن الكريم. لقد ذكر الله سبحانه تعالى الزمن في القرآن الكريم في مواضع عدة، فكل لحظة هي فرصة للإنسان للعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الآية تبين أن الوقت ثمين ويجب أن نستثمره فيما يرضى الله، كما ذكر الله تعالى تعاقب الليل والنهار في قوله: وجعلنا آية الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ما يشير إلى أهمية استغلال كل جزء من الزمان في العبادة والعمل الصالح. ثانياً، أهمية الوقت في القرآن في السنة النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبين هذا الحديث أن كثيرا من الناس يضيعون أوقاتهم دون أن يدركوا قيمتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. من هنا ندرك أهمية استثمار الوقت أهمية استثمار الوقت في العبادة والعمل الصالح قبل فوات الأوان. ثالثاً، استثمار الوقت في العبادة والعمل الصالح. أيها الأحبة، يجب أن نستثمر أوقاتنا في العبادة والعمل الصالح. الوقت هو العمر، ومن ضيع وقته فقد ضيع عمره. المحافظة على الصلوات في أوقاتها، قراءة القرآن والدعاء من أسمى وسائل استثمار الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كما ينبغي لنا أن نخصص وقتا لخدمة المجتمع وصلة الأرحام، فهي أعمال تزيد من بركتنا في حياتنا. رابعاً، خطورة إضاعة الوقت. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. الوقت الذي يمر لا يعود، ومن يضيع وقته يضيع جزءا من عمره. أيها الإخوة، الوقت يمر كالسحاب، وإن لم نستغله في النافع فاتنا الكثير. أيها الإخوة، الوقت هو الحياة، وهو ما سيحاسبنا الله عليه يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فلنجعل وقتنا شاهدا لنا بالخير نعمل فيه بما يرضى الله. أيها الإخوة، الوقت كالنقود، إذا لم تستثمره فاتنا الكثير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعل وقتنا شاهدا لنا بعملنا الصالح. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. وبعده أدعو الأخ سيد برهان الدين فليتفضل إلى المنصة وليقدم كلمته، وبعده يكون عبد الرزاق أبو بكر على أتم الاستعداد ليلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، والصلاة والسلام على خير من أدى الحقوق لأهلها، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رئيس الحفلة المؤقر، لجنة التحكيم، وأساتذة البررة، وإخواني في الدين، موضوعي في هذه الحفلة المباركة أهمية حقوق العباد. أيها المستمعون الكرام، إن حقوق العباد هي التي عظمها الإسلام ورفع من شأنها
وجعلها ركنا من أركان استقامة المجتمعات وميزانا لتحقيق العدل والمساواة بين الناس. وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقوق في مواضع كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيها الجموع المباركة، إن حقوق العباد أداؤها واجب، ومن تهاون فيها فإنه مسؤول عنها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أيها الحفل الكريم، حقوق العباد متنوعة، لا يمكن لي أن أحصيها واحدة واحدة في هذا الوقت الضيق، ولكن أبين أمامكم بعضها. منها: أولاً، حفظ النفس. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثانياً، حفظ الأموال، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثالثاً، حفظ الأعراض. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيها الأحبة في الله، إن أعظم خطورة حقوق العباد أنها لا تسقط بالتوبة وحدها، بل لا بد من رد الحقوق أو طلب العفو من أصحابها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالله يغفر ما كان في حقه من الذنوب إذا تاب العبد توبة صادقة، ولكنه لا يغفر حقوق العباد إلا بردها بالمسامحة. فيا عباد الرحمن، اتقوا ربكم وبادروا إلى أداء الحقوق، وتحروا العدل والإنصاف، وتحللوا من المظالم، فإن الله لا يرضى بالظلم. وقد قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخيرا، أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل العدل والإحسان، وأن يرزقنا أداء الحقوق والوقوف عند حدوده، وأن يعصمنا من الظلم والجور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وبعده أدعو الأخ عبد الرزاق أبو بكر ليلقي كلمته، فليتفضل إلى المنصة. وبعده يكون خان عمار رفيق أحمد على أتم الاستعداد ليلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رئيس الحفل المؤقر، وضيوفنا الأعزة، وأساتذتنا البررة، وإخواني في الدين، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع من مكارم الأخلاق. أيها المستمعون الإكرام، لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لأن مكارم الأخلاق في كل أمة عنوان مجدها، ورمز سعادتها، وتاج كرامتها، وشعار عزها وسيادتها، وسر نصرها وقوتها. وسوء الأخلاق في كل أمة خراب شؤونها،
وزعزعة أمورها وفساد أبنائها. لقد قصد الإسلام أن يكون الإنسان محمود الخصال شريف الشمائل كريم الأخلاق، فحسن الخلق سبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات، وهو يحول العدو إلى الصديق، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة حاميم سجدة. أيها المستمعون الكرام، بحسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي بسند حسن. أيها المستمعون الكرام، فعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والأمانة والوقار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحترام الكبير وعطف الصغير وإفشاء السلام على الخاص والعام واستعمال النظافة في الجسم والثياب والمنزل والمعهد وكظم الغيظ وحسن المعاملة والحياء والشكر والإحسان والعدل والمساواة والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة. أيها المستمعون الكرام، وضده سوء الخلق، ومن علاماته أن يكون الإنسان قليل الحياء كثير الأذى قليل الصلاح كذوب اللسان كثير الكلام قليل العمل كثير الزلل، لا صبورا ولا شكورا، لا حليما ولا رفيقا، لا عفيفا ولا شفيقا، لعانا وسبابا، نماما ومغتابا، عجولا وحقودا، بخيلا وحسودا. وسوء الخلق يبعد العبد عن الله عز وجل، ولا ينال من الله إلا السخط والغضب. وسيء الأخلاق لا يحبه الله ولا يحبه الناس. أيها المستمعون الكرام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه طيبا، وكان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأخيرا أدعو الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا بقي سيئها إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا وأعصمنا من الزلل في الأقوال والأفعال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وبعده أدعو خان عمار رفيق أحمد أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته، وبعده يكون عكاش أبو هريرة على أتم الاستعداد ليلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رئيس الحفلة المؤقر، ضيوفنا الأعزاء وأساتذة البررة وإخواني في الدين، أريد أن ألقي أمامكم حول الموضوع من مكارم الأخلاق، فإن من أفضل الأعمال التي دعا إليها الشرع ورغب فيها حسن الخلق، فهو من أعظم مواهب الله لعباده. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روى الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
وحسن الخلق يشمل جوانب كثيرة من حياة المسلم في أقواله وأعماله وفي عبادة لربه وتعامله مع عباده. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وأخضع لهم عدوهم. ومن وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للصحابيين الجليلين أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. أيها المستمعين الكرام، والمسلم لا بد أن تواجهه في مواقف كثيرة، إن لم يستعمل فيها حسن الخلق فإنه سيفشل في مواجهتها. فمن القواعد العامة في هذا المجال ألا تسرع بالملامة في حق من أساء إليك أو قصر في حقك، وأن تعامله بحسن الظن والتماس العذر، وعلى العكس من ذلك ألا تقول قولا ولا تفعل فعلا قد تحتاج فيما بعد الاعتذار منه. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكل أمر يعترض إليك. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأخيرا أدعو الله أن يوفقنا حسن الخلق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وأدعو بعده الأخ عكاشة أبو هريرة أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته، وبعده يكون الأخ عبد الرحمن يوسف على أتم الاستعداد ليلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي إلى السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تحمها وخالق الناس بالخلق الحسن. أيها الأحبة في الله، إنني أحببت أن أحدث أمامكم كلمات قيمة عن مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة. أيها الإخوة، إن الله بعث رسله ليدعو إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق، وإن محمد بن عبد الله بعث ليتم مكارم الأخلاق، فديننا دين الأخلاق الكريمة، وديننا دين الأخلاق الحسنة أعلى من شان الأخلاق. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لنتأسى بهم ونقتدي بهم في هذه الأخلاق العظيمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الأخلاق، فبين أن ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وبين أنه ما من شيء أثقل في الميزان العبد من حسن الخلق. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمخالقة الناس بالخلق الحسن، فأوصى معاذ رضي الله عنه وقال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بالخلق الحسن.
وإن الأمة يا عباد الله لا تزال بخير ما قامت فيه الأخلاق، فإن قلت الأخلاق أو عدمت الأخلاق فإن هذا نذير سوء. ولذا يا عباد الله ينبغي على أفراد الأمة أن يحرصوا على الأمل من الأخلاق، وأن يتواصوا فيما بينهم بتلك الأخلاق، لا سيما ما قل به العمل أو كاد أن يذهب. وإن من الأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام وأصبح العمل يقل بها في زماننا هذا الإكرام، فإكرام المسلم للمسلم خلق عظيم جاء به ديننا، ويعظم الإكرام في حق فئات حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرامها. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. أي ذو الشيبة المسلم هو كبير السن من المسلمين، علمته التجارب وحنكته الدنيا، وهو أكبر منك سنا وأقدم إسلاما، وعبد الله من الوقت أكثر مما عبدت، فهو حري بأن تكرمه. ومن إكرامه يا عباد الله أن يبدأ بالسلام فيسلم الصغير على الكبير، إنه خلق عظيم. وقد كان كبار السن قبلنا يربون الصغار على هذا الخلق الرديم. أخير وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لنعمل ما سمعنا، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعده أدعو الأخ عبد الرحمن يوسف ليقدم كلمته، فليتفضل إلى المنصة. وبعده يكون فوزان ضياء القمر على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رئيس الحفلة الموقر، أعضاء لجنة التحكيم، أساتذة الكرام، وزملاء الأعزاء، أريد أن ألقي أمامكم كلمة وجيزة حول موضوع أهمية الوقت. أيها المستمعون الكرام، إن نعم الله تعالى على عباده لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن رأس مال العبد المسلم في هذه الدنيا وقت قصير وأنفاس محدودة وأيام معدودة، فمن استثمر تلك اللحظات والساعات في أعمال الخير فطوبى له، ومن أضاعها وفرط فيها فقد خسر خسرانا مبينا. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء فهذا لبيان أهميته وعظيم منفعته، ولقد أقسم الله بأزمان وأوقات معينة، وذلك لبيان شرف الزمان وشرف الوقت. فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمقصود بالعصر هو الزمن، وفي قسمه سبحانه وتعالى بالعصر دليل على أن أنفس شيء في الحياة هو العمر. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أقسم بالوقت في كتابه الحكيم، وذكره في القرآن الكريم إشارة إلى دوره. والعبادات في الإسلام مضبوطة بالوقت، فإن ضيعت لم يؤجر عليها المسلم. يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تصور إنسانا كسلان فاشلا مهدرا لأوقاته، قطعا سينسحب ذلك على شعيرة مهمة في الإسلام، ألا وهي الصلاة. فالانتباه الشديد لهذه النقطة كفيل بأن يصلح حياة المسلم، ورأس سلام ذلك أداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في هذه الفريضة ذات القيمة العظيمة والأجر الجزيل لمن أداها.
عباد الله، يجب علينا أن نعلم جميعا أن الإسلام يعتبر الفراغ نعمة يفرط فيها الكثير من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا يعرف قيمة نعمة الصحة إلا من ابتلي بمرض، كما أنه لا يعرف قيمة الفراغ إلا من أصبح في شغل دائم. ولذلك أمر الإسلام بالتهيؤ لعمل آخر فور الانتهاء من عمل قديم. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة. واعتبر الإنسان في هذه الحياة كادحا حتى يلقى ربه. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وحثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على اغتنام أوقاتنا، فقال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أي اغتنم لحظة فراغك قبل أن تشغل. وهكذا كان دأب السلف الصالح رحمهم الله. قال الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم على دراهمكم ودنانيركم. وقد روي من سيرهم العجب العجاب في الحفاظ على أوقاتهم، فتركوا المصنفات الكثيرة والعلوم النافعة. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعده أدعو الأخ فوزان ضياء القمر أن يقدم كلمته، فليتفضل إلى المنصة. وبعده يكون شيخ توفيق على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بفضائل الأخلاق ونهى عن سفاسفها، وجعلها عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق، سيد الخلق أجمعين، وأزكى البرية نفسا، وأطهرهم قلبا، وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المعقر، وأساتذة البررة، وزملاء الأحبة، إنه لشرف عظيم ووسام غال أن أقف بين أيديكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا على خير وذكر، لأحدثكم عن مكارم الأخلاق في ضوء هدى الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أيها الحفل الكريم، إن مكارم الأخلاق هي روح الرسالات ولباب الإيمان، بها تزهر الحياة وتضيء الدروب والعثرات. فقد قال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الحفل الكريم، الأخلاق ليست زينة زائلة ولا شعارات واهية، بل هي جوهر الإيمان وصفاء الجنان، وميزان الرجال عند الخالق والإنسان. بها تعلو المنازل، بها تسمو الأرواح وتعلو المنازل، وتخلد في صحائف الفضل والفضائل. أيها الحفل الكريم، فما هي بعض تلك الفضائل السامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم ليكون نبراسا للهداية ومرآة للأخلاق الحميدة؟ أولها الصدق، فهو أساس الخير ومفتاح البر، وينبوع الإيمان وسر النقاء. وقد أمرنا الله به جل وعلا قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثانيها العفو والصفح، فإن من أسمى الأخلاق وأرفعها
أن تعفوا عند المقدرة وتصفحوا عند الإساءة والمذلة، فهما جناح الفضل وذروة الكرامة. قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وثالثها حسن الكلام، فهو من أبلغ صفاء القلب وصفاء الجنان، لأنه يعكس ما في القلب من حب وصدق. والكلمة الطيبة صدقة. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. ورابعها التواضع، فهو خلق الأنبياء والصالحين وزينة المؤمنين المنيفين. من تواضع لله رفعه وجعل القلوب تحبه وتعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. أيها الحفل الكريم، إنما نشهده اليوم من جفاء في السجايا وغلظة في القلوب وسوء في الظن ما هو إلا نتائج حتمية لابتعادنا عن مكارم الأخلاق. تلك الفضائل التي ضاعت من بين أيدينا، وابتعدنا عن معالم الرحمة التي أضاءت دروب الأنبياء وأرواح الصالحين. أمة كان الإحسان رداؤها والرحمة رسالتها، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلنتعاهد أيها الإخوة على أن نكون من أهل الأخلاق الفاضلة الذين يحملون كلمات الخير ويرفعون لواء الرحمة، لنكن منارات مضيئة حيث يكتب لنا الذكر الطيب في السجلات، وتظل قلوبنا معطرة بالمحبة والعطاء. وفي الأخير أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بفضائل الأخلاق ويبعدنا عن رذائل الأفعال، وأن يهدينا لأحسنها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعده أدعو الأخ شيخ توفيق أن يتفضل إلى المنصة ويقدم كلمته، وبعده يكون أبو الليث على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رئيس الحفلة المبجل، أعضاء لجنة التحكيم، أساتذة إكرام وزملاء أعزة، أريد أن ألقي بينكم أيديهم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية الوقت. لقد أرسلنا الله في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم عليه الصلاة والتسليم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وعملنا، فرسم لنا أحكام الشرعية وحدد لنا مواقيتها ومواعيدها ودعيها، وحذرنا من التفريط والتقصير فيها بإخراجها عن أوقاتها وفي توقيت الصلاة وغيرها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من المعلوم أن إذاعة شيء أمر منكر وقبيح جدا، ولكنه فوق ذلك منكر. أي يدي الإنسان وقت حسام، لأن وقته هو نعمة العظمى التي أعطى الله سبحانه الإنسان وقته سميا. وقال الله تعالى في قرآن المجيد: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس صحة الفراغ. وآخرا أسأل الله أن يوفقنا فهم أهمية الوقت. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعده أدعو الأخ أبو الليث أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته. وبعده يكون الأخ أشفاق أحمد على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن حال وأوجب عليه حقوقا لتكون حياته سعيدة مباركة. أيها الضيوف الكرام، الموضوع المهم الذي يشرفني أن أناقشه اليوم هو أهمية حقوق الإنسان. أيها الطلاب، وهذا هو الموضوع الذي يقوم عليه ازدهار المجتمع والجمال للحقيقة للإنسانية التعريف وأهمية حقوق العباد. حقوق العباد تعني حقوق العباد التي ينبغي أن تؤدى على أساس العدل والمحبة والاحترام والتعاون. وقد وردت إرشادات كثيرة في هذا الموضوع في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإنسان هو من ينفع الآخرين. مسند أحمد. أنواع حقوق الأشخاص ويشمل نطاق حقوق الإنسان كل جانب من جوانب الحياة. الأول حقوق الوالدين وخدمة الوالدين وحسن معاملتهما هي باب الجنة. الثاني حقوق الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بحقوق الجار حتى ظننت أنه سيورثه. الثالث حقوق الفقراء والمحتاجين، مساعدتهم ورعايتهم أساس العدالة الاجتماعية. الربع الصدقة والزكاة، وهما سبب لأداء حقوق العباد وسبب لنيل مرضاة الله. التاثيرات الاجتماعية: إذا اهتممنا بحقوق الناس يمكن لمجتمعنا أن يصبح مهدا للمحبة والإخوة. وعلى العكس من ذلك فإن انتهاك هذه الحقوق يسبب الفتنة والكراهية والعداء في المجتمع. أيها السامعون، اعلموا أن حقوق العباد سبب النجاح في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقوق العباد أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. صحيح مسلم. وهذا يدل أن حقوق العبيد لا تغفر إلا إذا سامحوهم أنفسهم. وآخرا أسأل الله تعالى أن يمنحنا القدرة على فهم حقوق الناس وممارستها وخدمة الإنسانية. علينا أن نجعل حياتنا مصدر راحة وطمأنينة للآخرين حتى نتمكن من تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وبارك الله فيك.
وبعده أدعو الأخ أشفاق أحمد أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته، وبعده يكون الأخ عبد الشاهد مندل على أتم الاستعداد. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن حال وأوجب عليه حقوقا لتكون حياته سعيدة مباركة. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السامعون، وهذا موضوع الذي يقوم عليه ازدهار المجتمع والجمال الحقوق للإنسانية. التعريف وأهمية حقوق العباد. التعريف وأهمية حقوق العباد تعني حقوق العباد التي ينبغي أن تؤدى على أساس العدل والمحبة والاحترام والتعاون. وقد وردت إرشادات كثيرة في هذا الموضوع في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإنسان هو من ينفع الآخرين. أنواع حقوق الأشخاص ويشمل نطاق حقوق الإنسان أنواع حقوق الإنسان كل جانب من جوانب الحياة. الأول حقوق الوالدين. خدمة الوالدين وحسن معاملتهما هي باب الجنة. الثاني حقوق الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بحقوق الجار حتى ظننت أنه سيورثه. الثالث حقوق الفقراء والمحتاجين. مساعدتهم ورعايتهم أساس العدالة الاجتماعية. الربع الصدقة والزكاة، وهما سبب الأداء حقوق العباد وسبب لنيل مرضات الله. هما سبب الأداء وسبب لنيل مرضات الله. التأثيرات الاجتماعية. إذا اهتممنا بحقوق الناس يمكن لمجتمعنا أن يصبح محدا للمحبة والإخوة. أيها السامعون، اعلموا أن حقوق العباد سبب النجاح في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقوق العباد أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يمنحنا القدرة على فهم حقوق الناس وممارستها وخدمة الإنسانية. علينا أن نجعل حياتنا مصدر راحة وطمأنينة للآخرين حتى نتمكن من تحقيق للنجاح في الدنيا والآخرة. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وبعده أدعو الأخ عبد الشاهد مندل أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته، وبعده يكون الأخ معوض الرحمن على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أمر بمحاسن الأخلاق ونهى عن سيئها وجعلها مقياس الفضل ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. والصلاة والسلام على خير الأنام وأتم الخلق وأكملهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحاب الغر الميامن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،
سعادة رئيس الحفل الموقر، أعضاء لجنة التحكيم، أساتذة الكرام وإخواني في الدين، يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم في هذا الجمع المبارك عن مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة. عباد الله، اتقوا ربكم واعلموا أن مكارم الأخلاق هي من أسمى الغايات التي جاء الإسلام لتكريسها وتربية الأمة عليها، إذ الأخلاق هي ميزان التفاضل الحقيقي بين الناس، بها تبنى المجتمعات الفاضلة وبها تنال رضا الله في الدنيا والآخرة. لقد جعل الله الأخلاق جوهر رسالة الأنبياء ومقصد الشريعة العظمى، وقد قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عباد الله، الأخلاق ليست أمرا هامشيا في ديننا، بل هي جوهر الإيمان ودعامة الإسلام، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بكمال الإيمان، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم: أولا الصدق أساس الإيمان وعلامة صفاء القلوب، وهو مفتاح كل خير، وقد أمر الله به في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ثانيا العفو والصفح، قال تعالى: وليعفوا وليصفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثالثا حسن الكلام ولين الخطاب، إن اللسان هو أداة التعبير، وبالكلمة الطيبة الصدقة، وبالكلمة الطيبة تبنى القلوب. فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة الصدقة. رابعا التواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. خامسا حسن الظن بالناس، فقال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أيها المستمعون الكرام، لماذا نحتاج إلى مكارم الأخلاق اليوم؟ لأن الأخلاق سبب لانتشار الأمن والطمأنينة في المجتمع، وبها يسود الاحترام والمحبة بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. عباد الله، فلتكن دعوتنا اليوم أن نعود لهذه القيم العظيمة. وفي الختام أدعو الله تعالى أن يزيننا بمحاسن الأخلاق ويجنبنا مساوئها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وبعده أدعو الأخ معوض الرحمن أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته، وبعده يكون الأخ حذيفة أشيش على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الجمهور، الإسلام موضوع حديثنا اليوم هو أهمية حقوق العباد، وهذا موضوع مرتبط بكل جانب من جوانب حياتنا، ويذا باهتمام خاص في الدين الإسلامي. وقد أكد الله تعالى في القرآن الكريم على عبادته وتوحيده، كما أمر أيضا بمراعاة الحقوق المتبادلة بين البشر. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. عزيزي الجمهور، الإسلام دين كامل لا يكد فقط على حقوق العباد، بل يعتبر أيضا على حقوق العباد أمرا مهما بنفس القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ويمكنه معرفة أهمية حقوق العباد. وهذا موضوع من أن الله تعالى سوف يحاسب يوم القيامة من يفرط في حقوق العباد، إذ أنتهك أحد حقوق أحد أو أخطأ في حق أحد أو أظهر قلب لأحد فلن يمنع مغفرة حتى يسامي ذلك الشخص. ومن حقوق الإنسان بر الوالدين ورعاية الجيران ومساعدة الأيتام ورعاية الفقراء وصلة الرحيم ونصرة المظلوم. ومن جهل هذه الحقوق فهو مكروه عند الله ومهما كان مجتهدا في عبادته. ضيوفنا الأعزاء، لا ينبغي لنا فقط أن نتعلم عن حقوقنا وواجباتنا ومن حقوق وجباتنا بل أن نمارسها أيضا. إن الوفاء بحقوق الإنسان بحقوق الإنسان وآخر إن الله تعالى عبادته وتوحيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعده أدعو الأخ حذيفة أشيش أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته، وبعده يكون الأخ إبراهيم الأنصاري على أتم الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر وأساتذة الكرام وإخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع أهمية الوقت. أيها الإخوة، فاعلموا أن نعم الله علينا كثيرة، ومنها أن الله من علينا بنعمة الفراغ والوقت الذي هو أغلى من كل شيء بعد الإيمان بالله. فالوقت هو حياة الإنسان، ولشرف الوقت أقسم الله تعالى ببعض الأوقات فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمراد بالعصر هنا الوقت والزمان، لأنه رأس عمر الإنسان، والوقت يمر مر السحاب ويجري جري الريح، وكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استعادتها ولا تعويضها. فالعاقل من اغتنم وقته وحاسب نفسه وألزمها بالصالحات وأبعدها عن المنكرات. أيها المسلمون، وعلى المسلم أن يحافظ على وقته ويستفيد منه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح. وإن الغافل من ضيع وقته وأفرط في التسويف فأطلق حبل الأمل وفرط في العمل حتى فاجأه الأجل. فكم من مستفتح يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد يوما لا يدركه. فيا أيها الناس، إن عمر الإنسان في الدنيا قصير والعمل كثير، ونحن نسأل أمام ربنا عن هذا العمر أصلح فيه عملنا أم فسد، وهل ضيعنا أوقاتنا في في منكرات والسيئات، أم استعملنا أوقاتنا فيما ينفعنا في آخرتنا الباقية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه. رواه الترمذي. ويا طلبة العلم استثمروا أوقاتكم في طلب العلا واحرصوا أن تكونوا من المتميزين. وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أيامنا وأعمارنا، وأن يوفقنا في أعمالنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وبعده أدعو آخر متسابق لهذا الحفل الأخ إبراهيم أنصاري أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الزمن وجعل الليل والنهار آيتين للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمنا قيمة الوقت وارشدنا إلى استغلاله فيما ينفع. أيها الحضور الكرام، اليوم أود أن أتحدث عن موضوع بالغ الأهمية، وهو أهمية الوقت. الوقت هو أعظم نعمة من نعم الله علينا، وهو رأس مال الإنسان الحقيقي. كل لحظة تمضي ولا تعود، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أهمية الوقت في القرآن والسنة. لقد أقسم الله تعالى بالوقت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مما يدل على عظمته وقيمته، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأقسم بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وفي السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الوقت هو الحياة. الوقت ليس مجرد ساعات وأيام، بل هو حياتنا نفسها. إذا ضيعنا الوقت فقد ضيعنا جزءا من حياتنا. لذلك يجب أن نضع خطة واضحة لاستثماره بفاعلية، وأن نتجنب التسويف لأنه عدو الإنجاز. خاتمة أيها الإخوة، فلنتذكر أن الوقت أمانة، وسوف نسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه. نسأل الله أن يوفقنا لاستغلال أوقاتنا في طاعته وخدمة دينه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. بارك الله فيك. والآن أدعو الأخ راعد افتخار أن يتفضل إلى المنصة ويلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ضيوفنا الأعزاء وإخوان ديني، موضوع حديث اليوم هو أهمية حقوق العباد، وهذا هو الموضوع الذي هو سر نجاحنا في الدنيا والآخرة. لقد أمرنا الله تعالى
بأداء نوعين من الحقوق: حقوق الله وحقوق العباد. فمن خلال حقوق الله نعزز علاقتنا بالله، ومن خلال حقوق العباد نخدم الإنسانية ونجعل المجتمع مهدا للسلام والمحبة. لقد حظيت حقوق العباد بأهمية كبيرة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. يقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عزيزي الجمهور، تشمل حقوق العباد حق الوالدين وحقوق الجيران ومساعدة الأيتام والفقراء وقضاء حاجة المحتاجين وإقامة العدل وتعليم عدم الإضرار بأحد. وهذه أفعال لا تؤدي إلى تحسين الحياة الاجتماعية فقط، بل تصبح وسيلة إلى نيل رضي الله. إذا التزمنا جميعا بحقوق جميع الناس فسوف يسود السلام والهدوء في العالم، سينتهي الكراهية بيننا وسيضيء مصباح المحبة. ينبغي علينا أن يساعد بعضنا البعض ونهتم بالفقراء ونحترم مشاعر الآخرين. وأخيرا نسأل الله أن يمتحنا القدرة على فهم حقوق العباد والعمل بها. علينا أن نجعل هدف حياتنا خدمة الإنسانية وطلب مرضات الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. والآن يسعدني ويشرفني أن أدعو فضيلة الشيخ علي محمد المدني حفظه الله ورعاه أن يتفضل مشكورا لتقديم ملاحظاته على ما قدمناه مع نصائح الثمينة التي ستكون لنا نورا في دربنا العلمي والعملي. فضيلة الشيخ علي محمد المدني حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، سالانہ النادی المحمدی کے اس مسابقے میں شرکت کر کے یا حاضر ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ننھے منھے خطیبوں کی تقریریں سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور بہت ہی اچھے موضوعات پر بہترین انداز میں خطاب کیا، اور موضوعات بھی بہت ہی بہترین موضوعات کا انتخاب کیا گیا۔ بس جو موضوعات آپ لوگوں کے لیے دیے گئے تھے، ان موضوعات میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا، فضیلت کا حامل موضوع تھا، اس موضوع پر کسی نے بھی تقریر نہیں کی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اہمیت التوحید، توحید کے بارے میں جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی رسولوں کو مبعوث فرمایا، اس موضوع کو کسی نے چوائس نہیں کیا،
اس کو اختیار نہیں کیا. بہرحال یہ اختیاری تھا آپ لوگوں کا, اس پر مواخذہ نہیں کیا جا سکتا ہے. جس کو جو آسان لگا یا جس میں تقریر کرنے میں جس کو لطف آیا یا آنے کا امکان تھا اس پہ اس نے تقریر کی, بہت اچھی بات ہے. عربی زبان میں یہ پروگرام تھا اور عربی زبان کی اہمیت فضیلت وہ ہم سب لوگوں پر واضح ہے. قرآن پاک کی زبان ہے, ہمارے دین کی زبان ہے, دینی زبان ہے, اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے. اور اس زبان کی اہمیت کو آج غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے. جدید علوم کے ماہرین یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو متخصصین ہیں ان لوگوں نے بھی عربی زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے. ہم لوگ تو اس لیے اس کی فضیلت مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی زبان ہے, ہماری دینی زبان ہے, اہل جنت کی زبان ہوگی. لیکن غیر مسلم جو یہ سب نہیں مانتے ہیں وہ کیوں اس زبان کی فضیلت کو مانتے ہیں؟ کل ایک پروگرام تھا شریعہ کالج میں, تو وہاں راشد سر نے ایک بات بتلائی تھی. تو غیر مسلم ہیں وہ کیوں اس کی بات جو ہے اس عربی زبان کی اہمیت کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ انسانی جو دماغ ہے, جب ہم کوئی بھی زبان بولتے یا سیکھتے سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو دماغ کا ایک حصہ کام کرتا ہے. دماغ کے 4 حصے ہیں تو ایک حصہ کام کرتا ہے. لیکن جب عربی زبان کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو دماغ کے تمام گوشے تمام حصے جو ہے کام کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ جب تقریریں ہو رہی تھی تو بہت سارے بچے اس لیے نہیں سن رہے تھے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا سننا؟ ہاں, تو اس لیے آپس میں کانا پھوسی اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا, کل جو درس ہوا تھا عشاء کے بعد میں, کہ آپ جو ہے جب اتنی ساری تقریریں اتنی ساری باتیں سنیں تو ان ساری باتوں میں سے سارے کلمات میں سے اگر آپ نے روزانہ ایک کلمہ بھی اگر سیکھا تو آپ سوچئے کہ سال میں 365 دنوں میں 365 کلمے آپ سیکھ سکتے ہیں. روزانہ اگر ایک کلمہ بھی اگر سیکھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی زبان جانتا ہے کیا؟ وہ کوئی زبان نہیں جانتا, کچھ نہیں سمجھتا ہے, لیکن وہ روزانہ سنتے 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 اور اچھی زبان بولنے لگ جاتا ہے. تھوڑے سے دن میں 2 سال میں وہ بولنے لگ جاتا ہے کوئی بھی زبان. تو جب ہم بڑے ہو کر 2 سال محنت کریں تو کوئی بھی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اب اتنی ساری تقریریں ہوئی, اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا آپ کو, صرف دھیان سے سنتے تو 2-4 کلمات تو آپ کو عربی زبان کے سیکھنے کو مل جاتے. تو اس لیے ان تقاریر کو آپ کمتر نہ سمجھیں, یہ بہت اہم تقاریر ہوتی ہیں. طلبہ بہت محنت سے ان کو تیار کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اس لیے انہیں غور سے سن کر کے ان سے ہمیں ہر طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان کے اندر جو علمی مواد ہے اس مواد سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں, اور جو کلمات اور جو تعبیرات مستعمل ہوتی ہیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم سن کر کے ہم انہیں یاد رکھیں اور اپنی زبان میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. ایسے ہی زبانیں سیکھی جاتی ہیں. تو یہ جو مسابقہ ہوا, یہاں پھر ایک بات یاد آئی مجھے کل کے درس کی, عشاء کے بعد جو درس ہوا تھا تو اس میں جو ہے سبق کو سبق کیوں کہتے ہیں, یہ ایک سوال آیا تھا. اور جو ہے آج جو ہے مسابقہ ہے, تو چونکہ سبق میں بھی آگے بڑھا جاتا ہے اور مسابقے میں بھی متسابق جو ہے ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مسابقہ ہوا. اس مسابقے میں جتنے بھی مشارکین نے شرکت کی ہے وہ تمام مشارکین قابل مبارکباد ہیں. جنہوں نے بھی شرکت کی ہے وہ تمام کے تمام فائزین ہیں. ایسا نہیں کہ جو پہلی دوسری تیسری پوزیشن لے کے آئے گا بس وہی فائز ہے.
जितने भी लोग यहाँ आए स्टेज पर खड़े होने की उन्होंने हिम्मत की, इतने लोगों के सामने, असातिज़ाए किराम के सामने, हकम और सदर के सामने कुछ कहने की उन्होंने जुर्अत की, हिम्मत की, यही उनकी कामयाबी है। इसलिए तमाम मुशारिकीन जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है, इस मुसाबके में हिस्सा लिया है, मैं उन तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सब को मुस्तकबिल का ख़तीब बनाए। और जिन लोगों ने शिरकत नहीं की है उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके अंदर भी हिम्मत पैदा करे, उनके अंदर भी जोश और जज्बा पैदा करे कि वो भी आइंदा इन मुसाबकों में शिरकत करें और इनमें हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों का जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया, इस प्रोग्राम की तरतीब बनाई और मुझ नाचीज़ को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों की तकारीर की तहकीम कर सकूं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोगों को बात समझ में आ जाए इसलिए मैंने उर्दू में बात रखी है, वरना जो है मेरी बात भी वैसे ही हो जाती जैसे अभी सारी तकरीरें आप लोग सुन रहे थे। वजज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अश्कुरुकुम शुक्रन जज़ीला व बारकल्लाहु फ़ी इल्मिकुम व जुहूदिकुम। والآن قبل أن نختتم هذا الحفل أوجه كلمتي إلى رئيس الحفلة المؤقر فضيلة الشيخ عبد الصبور المدني حفظه الله، طالبا منه أن يتحفنا بكلماته الختامية التي نسأل الله عز وجل أن تكون بمثابة زاد لنا في مسيرتنا وفتحا لأبواب الهداية والفلاح. فضيلة الشيخ عبد الصبور المدني حفظه الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ برنامج عربی میں تھا، عربی میں بولنا چاہیے، لیکن جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے بتایا سب کے سمجھ میں آئے، ساری چیزیں تو انہوں نے بتا دیا، لیکن سب سے پہلے چاہے ہمارے اساتذہ کرام ہوں یا حکم صاحبان ہوں، میں آپ کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے بچے ہیں، وہ ٹائم کی اہمیت کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم کو بچوں کے لیے نکالا۔ یہ بہت مشکل ہے، بچوں کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور ان کی تقریروں کو سننا اور ان کے اس کانا پھوسی کو برداشت کیا، اس کے لیے ان تمام چاہے اساتذہ ہوں چاہے حکم صاحبان ہوں میں شکر گزار ہوں۔ اور ساری چیزیں بتا دیا گیا، یہ خطابت تو عربی میں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں عربی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن و سنت کی زبان میں تھا۔ عربی کی زبان اور قرآن و سنت کی زبان میں اس وقت تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ اعدائے اسلام اور ہم بھی شاید انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، جب دیکھا کہ قرآن اور حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مسلمانوں کو ہٹایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے اس کے زبان کو بدلنے کی کوشش کی، اور اسی لیے آپ العربیہ پڑھتے ہوں گے، آدھی زبان اس کے قرآن کے علاوہ، لیکن مجبوری ہے ہماری،
تو یہ تقریریں جو ہوئی قرآن اور حدیث سنت نبوی کی زبان میں ہوئی ہے. مبارکباد ہے. حوصلہ افزائی کے حقدار ہیں وہ بچے. کسی بھی انداز سے وہ آ کر کے بول کر کے گئے. لیکن میں چاہتا تھا نادیہ آفاق سے ایک سوال کروں، لیکن کیسے میں ان سے کروں؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ سوال آپ کے پاس سے ہونا چاہیے کہ پورے جامعہ کو ایک گروپ میں رکھنا. لیکن ابھی وہ جواب دیں گے مولانا لڑکے کم ہیں. میں جانتا ہوں، اس لیے میں ان سے نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اردو زبان میں آپ نے 50 سے زیادہ حصہ لیا. ہم اتنے زیادہ حصہ پارٹیسپیٹ والے ہو جائیں، اتنے زیادہ متسابق ہو جائیں کہ وہ مجبور ہو جائیں 2 نہیں 3 حصے میں بٹنے کے لیے، کیونکہ یہ عربی زبان کا ہے. لہذا ان کے طرف سوال کر رہا ہوں، لیکن جواب آپ سے چاہیے کہ صرف 15 لوگوں نے ہی کیوں حصہ لیا؟ آپ کو کوئی پریشانی تھی تو آنا چاہیے. لہذا کیا اس سوال کا جواب آپ دیں گے؟ ہاں، اس کا جواب آپ یہی دیں کہ اب سے تو ہمارے پاس سے ٹائم نکل گیا. اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اسی میں یہ ہے کہ اب تو ٹائم چلا گیا، لیکن اگلا وقت آئے گا تو اتنے لوگ حصہ لیں کہ اگر اردو کے 2 گروپ بن رہے ہیں تو عربی کے 3 گروپ بنیں. سب تیار ہیں؟ ہاں، کیونکہ عربی زبان ہے اور اس کا سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کی زبان میں بولنے والا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عربی زبان کو اگر نیک نیت سے سیکھیں گے تو ثواب دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشکرکم شکرا جزیلا وبارک اللہ فی علمکم وجہودکم. وبعد الاستماع إلى الكلمات الختامية نعلن رسما اختتام هذا الحفل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.